दिला अंदर खिड़ी गुलजार ची आया, दिला अंदर खिड़ी गुलजार ची आया, तुसी आए तुहाडा प्यार ची आया, तुहाडा प्यार ची आया। सत श्री अकाल, तुसी वेख रहे हो डीडी पंजाबी ते मैं रीना सुमन। जी हाँ, असी हर वार दी तरह तुहाडा पसंदीदा ਸਾਹਿਤਿਕ प्रोग्राम लैके हाज़र हाँ शब्द लोक। इस प्रोग्राम दे विच जिथे असी वख-वख ਸਾਹਿਤਿਕ शख्सियतां दे नाल गलबात करदे हां ते उत्थे ही झात पाउंदे हां उन्हां दे पूरे ਸਾਹਿਤਿਕ सफ़र दे उपर। जी हाँ, जिस तरह असी वेखदे हां अक्सर ही हर रोज़ हर इंसान अपनी जिंदगी दे विच काम काज दे विच इस तरह टुट भज जांदा है, थक जांदा है ते जदों शाम नूं ओह वापस घर परतदा है ते अपने दिलो दिमाग नूं तरोताज़ा करन दे लई वख-वख मनोरंजन दा इंतजाम करदा है कि भी मैं अपने दिमाग नूं किस तरह तरोताज़ा करना। ओहदे विच ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਇਨਸਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਤਰੋਤਾਜ਼ਗੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਰਾਮ ਸਵਰਨ ਜੀ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ मौजूद ने ते असी हुण उन्हां दे नाल करांगे गलबात। सत श्री अकाल सर, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत। निੱਗੀ जी आया बहुत बहुत धन्यवाद जी तुहाडा अदारे दा ते सारे दर्शकों का जिहड़े इस प्रोग्राम नूं देख रहे हैं उन्हां लई प्यार सत्कार जी। सर अज तुसीं साडे नाल जुड़े हो इस प्रोग्राम दे विच। तुहानूं पता है कि साडा ਸਾਹਿਤਿਕ प्रोग्राम है ते असीं ਜਿਹੜੀਆਂ भी शख्सियतां साडे नाल जुड़दियां ने असीं उन्हां दे ਸਾਹਿਤਿਕ सफ़र ते झात पाउने आ ते गल करांगे तुहाडे पिछोकड़ दी। तुसीं किस शहर दे नाल संबंध रखदे हो, अपनी मुढ़ली सिੱਖਿਆ तुसीं कित्थों हासिल कीती? रीना जी मैं श्री मुक्तसर साहिब नाल संबंध रखदा जी। मुक्तसर साहिब दे कोले एक लखे वाली मेरा पिंड आ जी ते मुक्तसर मेरी रिहाइश आ जी। उस पिंड दे स्कूल विच पढ़दे आ, उस पिंड दी मिट्टी विच खेडदे आ, उस पिंड दे अध्यापकां तो पढ़दे आ ते अपने सुतंत्रता सेनानी बाप जिन्हां ने आज़ादी दी लड़ाई विच योगदान पाया ते कविता भी लिखी, उन्हां तो सिੱਖਿਆ ਲੈ के मैं इत्थों तक पहुंचिया जी। जिस तरह गल की जाए थोड़े नाम की, जिदा थोड़ा नाम है राम सवरण जी ते नाल लखे वाली पिंड जुड़िया आ, ये किस तरह होया कि भी थोड़े नाम के नाल ये जिहड़ा पिंड का नाम है वो जुड़िया? देखो सुमन जी, मेरे पिता जी सरदार जागीर सिंह आज़ाद, क्योंकि वो आज़ादी घलाटिए सी, उन्हां दा तखल्लुस आज़ाद सी जी। मैं उन्हां तो लिखना सिੱਖਿਆ, उन्हां दे मगर मगर तुरिया, उन्हां दीयां पहलां पुस्तकां पढ़ियां। मैं सब तो पहलां उन्हां दीयां पुस्तकां दा पाठक बणिया सी जी जी। ते जिवें जिवें सूझ आउंदी गई, जिवें जिवें सिੱਖਦੇ गए, जिवें जिवें शब्दां नाल साਂਝ ਬਣਦੀ गई ਤਾਂ मैनूं लग्गिया कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਆ ਪਲਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਸਾਹਿਤਕ ਨਾਂ ਰਾਮ ਸਵਰਨ ਲੱਖੇ ਵਾਲੀ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖੇ ਵਾਲੀ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ, ਆਪਦੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ मैं लखे वाली ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਤਖੱਲਸ ਆ ਉਹ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ जी। बिल्कुल, जिस तरह तुसी जिक्र किया कि तुसी गुरुआं दी धरती श्री मुक्तसर साहिब दे नाल संबंध रखदे हो ते तुसी किहड़ियां सभावां दे नाल जुड़े होए हो? देखो सुमन जी, मैं ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਗੇ ਵਿਅੰਗ ਲੇਖ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਿਤਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚ ਆ, ਇਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੰਸਥਾ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਨਾਂ ਦਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਜਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ, ਕਲਾ ਨਾਲ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਸੋਚ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਨਾ, ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਟਰਸਟ ਦੀ ਵੈਨ
ਜਾਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸਾਹਿਤ ਵੈਨ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵੈਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਬੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਆਈਡੀਏ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਣ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ, ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਹਿਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਵੱਲ ਆਏ ਹੋ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਸੁਮਨ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅੰਗ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਲੱਖਿਆਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਲੂਣਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜੀ। ਐਵੇਂ ਐਸ ਮੀਸ਼ਾ, ਬਾਵਾ ਬਲਵੰਤ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਨ ਦਾ ਨਾਵਲ ਤੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸੋਝ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਕਿਰਤ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖੇ, ਬੋਲ ਸਿੱਖੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਵਲਟ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਰੂਸੀ ਨਾਵਲਟ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਤੋਰਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਘੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਆ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਪੁਸਤਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਤ ਨੇ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ, ਕਲਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ। ਜੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਸੁਮਨ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ 17 ਸਾਲ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਲੱਖੇਵਾਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਰਿਹਾ। ਜੀ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਰਿਹਾ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ। ਜੀ। ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਖੁਦ ਵੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਜਰਬਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਈਆਂ, ਸਕਾਲਰ ਬਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਕਲਮਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੀ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਸੁਮਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਦੇ ਨਾਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਲੇਖਕਾਰ ਰਸੂਲ ਹਮਜ਼ਾ ਤੋਬ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦਾਗਿਸਤਾਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਮਏ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਦਾਗਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸਲੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਦਾਗਿਸਤਾਨ ਆ, ਮੜੀ ਦਾ ਦੀਵਾ, ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਇਸ ਲਈ ਅਮੀਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਈਡੀਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰਾ ਆਦਰਸ਼ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੜੀ, ਕਲਮ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਰਤਕ ਲੇਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਰੀਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਾਰਤਕ ਦੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚਾਅ,
ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਨਾਟਕਕਾਰ ਭਾਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਵਾਰਤਕ ਦੀ ਆ ਬੇਟਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਪਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰਤਕ ਲੇਖ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਰਤਕ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਹ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਸਾਹਿਤ ਜਾਂ ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੇਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੈੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈੜਾਂ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਛਪਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਕ ਪੁਸਤਕ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਸੁਮਨ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਮਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਠਾਉਣੇ, ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੇ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਕਲਮ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਟਕ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵਹਿਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਠਾਉਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਲਮ ਚਲਾਉਣੀ ਆ। ਪੁਸਤਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਔਰਤ ਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਈਡੀਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖਣਾ। ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਆ ਇਕੱਲਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਸਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਹਿਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜੀ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਤਕ ਲੇਖ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਠਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਕੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਅਧੂਰਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਹਿਤ ਅਸਲ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਸਕੂਨ ਵੀ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਨਜ਼ਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਿ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿੱਘ ਦਿੰਦੀ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਮਠਾਸ, ਗੋਦ ਦਾ ਨਿੱਘ ਦਿੰਦੀ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਮਠਾਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਦ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਜਿਉਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਬਣਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਦ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਜਿਉਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਬਣਦੇ, ਡਿੱਗਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਬੋਚਦੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੱਸਦੀ, ਡਿੱਗਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਬੋਚਦੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੱਸਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਮਮਤਾ ਵਸਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਮਮਤਾ ਵਸਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਛਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਣ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਸ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਨਜ਼ਮ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਮ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਹਿਦ। ਆਓ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਮਿਲ ਰਲ, ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਮਿਲ ਰਲ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਮਿਲ ਰਲ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਥ ਸੰਗ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਈਏ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਸੰਗ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਈਏ, ਦੀਪ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਬਣ ਜਗੀਏ, ਦੀਪ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਬਣ ਜਗੀਏ, ਗੀਤ ਸੁਨਹਿਰੀ ਗਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਣੇ ਰਾਹ ਦਰਸਾਵਾ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਣੇ ਰਾਹ ਦਰਸਾਵਾ, ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਮਨੀ ਵਸਾਈਏ, ਆਓ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਈਏ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਦੇਖੋ ਸੁਮਨ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪਾਠਕ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਖਕ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਮਕਾਰ ਦਾ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕ ਕਾਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੀਆਂ। ਇਵੇਂ ਸਾਹਿਤਕ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਈਦਾ, ਸਹਿ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠਕ ਆ ਉਹ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਚਰਚਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਾਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਿਆ, ਵਾਰਤਕ ਲਿਖਿਆ, ਨਜ਼ਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਲੇਖਕ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਅਜਿਹੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ, ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਲੋਚਕ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਵਲ ਦੀ, ਨਾਟਕ ਦੀ, ਕਹਾਣੀ ਦੀ, ਨਜ਼ਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਆਲੋਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੇਖਕ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲੇਖਕ ਆਪਦੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਣਿਆ, ਰੂਸੀ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਤਕ ਲੇਖ ਆ, ਵਾਰਤਕ ਲੇਖ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਵੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵਾਰਤਕ 'ਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਰਤਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵਾਰਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਈਡੀਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਆ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਸਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੇਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਣਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਚਾਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਸੁਮਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੁੰਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਦਾ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਾਰਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਕਿ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਵਰਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਛੋਟੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਰਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਗਨ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂਘ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਵਾਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵਾਰਤਕ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਸੁਮਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਲਮਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਆ। ਸਾਹਿਤ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ,
ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਪੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਣੀ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ, ਮਹਿਕ ਦਾ, ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਭਰਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।